Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya. In this video, I'm going to solve the KSET question paper from 2013, which is the paper 3. Okay, without making any delay, let's begin. Let's begin with the first question here. The type of mutation in which purine nucleotide is replaced by pyrimidine. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸು ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಬೈ ಪೈರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. Okay, here I have the type of mutation. So in type of mutations mainly there are two types, that is point mutation and second one frame shift mutation. And again in point mutation there are two types, transition and translation. And in frame shift mutation you can see the insertion and deletion. Okay, so these are the types. First we will know one by one in detail. Yes, you already know what is mutation. Mutation means change in the DNA sequence of an organism, or if there is an alteration of the DNA sequence, that is called as mutation. Means it is going to alter the DNA sequence, that will lead to some kind of mutation, and that mutation will cause us some certain kind of diseases like cancer. Okay, so the first one, transition, as in the name indicates transition. Okay, means here what happens in case of transition, here purines is replaced by purines, another purine. Okay, so what are the types of purines? Purines are of two types alva, yavdu adenine and guanine. Okay, so this, if there in the sequence of purines, like if there is a that will be replaced by G, and in the place of G if there is a G that is replaced by A, it means that ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ A ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ A ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ G ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು and another type of transition here, not only in case of purines, in case of pyrimidines also, the pyrimidines are also replaced by another pyrimidines. Okay, so we know that there are two types of pyrimidines, that is cytosine and thiamine, right? Cytosine and thiamine. So here this cytosine is replaced by thiamine. So if you imagine this is the DNA sequence, in this DNA sequence this C will be replaced by T. Okay, in some DNA sequence, or in some DNA sequences this T ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ C ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೈರಮಿಡಿನ್ಸ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆರ್ replaced by pyrimidines. See here A is a pyrimidine, adenine is a purine. Okay, so A ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ T ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ pyrimidine ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ G ಇರೋದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗುವಾನಿನ್, ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ C, ದಟ್ ಈಸ್ pyrimidine, then it is a transversion mutation. Okay, the next one is deletion, right? So if you can observe in this diagram here, deletion antandre, so you think this is the DNA sequence. Okay, that is A B C D E F G H, right? So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಲಿಷನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿ ಏನು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಷನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅವಾಗ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೋಡಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಡಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಟೀನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಸೊ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಹಿಯರ್ B and C. ಸೊ ದಿಸ್ B and C ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ A B C D E F G H, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ B ಇದೆ, C ಇದೆ, D ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ D ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟೇ ರೈಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಏನು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು D ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟಿಗೆ B ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, A ಆ್ಯಂಡ್ B ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ MNO ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಪ್ಯೂರಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೈರಿಮಿಡಿನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಆಪ್ಷನ್ B ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. That is transversion because purines nucleotide pyrimidine the replace agide. Okay na. Next moving on to the next question. Coat color in rabbit is an example for option A epistasis, option B multiple alleles, option C polygenes, option D pleiotrophy. So coat color in rabbit ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್. ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನಿಂದ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಸಿ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ genes that have more than 2 allelic forms. ಏನು, ಒಂದು ಜೀನ್ಗೆ ಮೆನಿ ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಮೆನಿ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಜೀನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕೋಟ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ C gene. ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ C gene. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, so in rabbit there is a gene called as C gene. Okay, C gene anta irutte. Allelic forms, okay, that leads to a varieties of phenotypes. So varieties of phenotypes ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, phenotypes ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ C gene ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಬಿಟಲ್ಲಿ ಅಗೋಟಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಂಚಿಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಬಿನೋ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C CH, ಇದು CH ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಚಿಂಚಿಲ, ಹಿಮಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಬಿನೋ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ answer for this. Then what is this polygenes?
option C. So we will know the next concept also if you got the answer also, but I will just explain these two, just a small concept. Polygenes. Poly means many, genes means genes, you already know, right? So poly means many, means here what happens, a group of genes, okay, group of genes that produces specific phenotype or a trait, you can say, only when expressed ಟುಗ್ಯಾದರ್, ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸು ಟುಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಪಾಲಿಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಲಿ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೀಲ್ಸು ಆ ಥರ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಗೋನ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ many forms, multiple trait, means one gene is affecting the multiple characters, like it is affecting the hair color, or it is affecting its length or growth, what you can say, or it is affecting its body weight, okay, so or it is affecting the body color, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಅಡೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಡೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಂಟಿಗ್ರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕ್ಯಾಡರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಫೈಬ್ರಿನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇವು ಯಾವ ಥರ ಅಡೇರ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಡೇಷನ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡೇಷನ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿನ್ಸು, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅಡೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಡೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡೇಷನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನೇಸ್, okay, it is a proteinase. Proteinase means ASE, it is ending with ASE, right? So proteinase means what, it is going to cleave the peptide bond. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲು ಅಡೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಡ್ರಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ CA, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇನ್ ದಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಡರಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ ಅಡೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫೈಬ್ರಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಹಿಮೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಫೈಬ್ರೋನೆಕ್ಟಿನ್, ಓಕೆ, ಫೈಬ್ರಿನೋಜೆನ್, ಓಕೆ, ಫೈಬ್ರಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಸೆಲ್ ಅಡೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ. Now we will move on to the next question here. Which of the following cell can grow as a suspension? Option A Raji cells, option B MRC5, option C WI38, option D IMR90. So
ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ itself, that is suspension culture. Okay, the second type of culture is adherent culture. Okay, so second type is adherent culture. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಅಡೆರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಅಡೆರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡೆರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಚರು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಅಡರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ವೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೊನೋಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, means here they are non-adhesive cells. Okay, in suspension cell culture they will use the non-adhesive cell lines. Okay, for example like hematopoietic cells and plant cells and insect cells. Okay, these are the examples. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಜಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ MRC5, WI38, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ IMR 90. ಸೊ ಈ ರಾಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಲಿನೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಮಟೋಪೊಯೆಟಿಕ್ ವರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗಿನೂ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಹಿಮಟೋಪೊಯೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಂಕೋ ಮೌಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಸ್, SCID ಮೌಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೌಸ್. ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್. ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೌಸ್ whose DNA has been genetically engineered so that it doesn't express particular protein, which means that the existing genes in the mouse, okay, the existing genes is going to replace it. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಮೌಸ್ಗೆ ನಾವು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಂಕೋ ಮೌಸು. ಸೊ ಆಂಕೋ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆಂಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಕೋ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ. ಸೊ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮೌಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಇವಾಗ ಆಂಕೋ ಮೌಸ್ ಅಂದರೆ, ಆಂಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಂಕೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಂಕೋ ಮೌಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೌಸ್ ಅದು. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ದೆಮ್, ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟು ಡೂ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಅಂಥ ಮೌಸ್ಗೆ ಆಂಕೋ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಮೌಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this mouse actually going to carry genes of the some of the percentage, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, SCID ಮೌಸ್. SCID ಮೀನ್ಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
Okay, so option C is the correct answer here. So this is the one. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜೀನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೊ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿಂಪಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆ SCID mouse is the knockout mouse. Okay, that is the correct answer. Moving on to the next question here. Sixth one, what is the function of the ear of the mammals? ಇಯರ್ ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ KCET ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ವೈಲ್ ಅಟ್ ವಾಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸು. ಮತ್ತು ABC ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಯರ್ ಏನು, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೌಂಡಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೋ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಐ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ವೈಲ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಇಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೌದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, and I'm hoping this video is helpful. In the next video I will solve the next some other questions. Okay, and if you like this video, please do share and subscribe. Thank you.